हेलो। क्या नाम है? रियान। रियान, क्या हुआ आपको? कैंसर। कब से? 1 ईयर। 1 ईयर। कैसा है? अच्छा। ट्रीटमेंट चल रहा? हाँ। 1 साल से मैं ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, ओके। तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है, बोन मैरो करना बोल के बोले। నా కళ్ళతో నేను 1 ఇయర్ నుంచి నా కొడుకుతో జర్నీ చేసిన వాళ్ళు ఒక 25 మెంబర్స్ ఈ రోజు లేరు. तो आपको कोई तो भी हेल्प करे अभी तक? कौन करे? सलमान भाई। ఏం కాదు నాన్న, నీకు మంచిగా అవుతుంది. నీకు ఇదే కాదు, నీ ట్రీట్మెంట్ విషయంలో ఏదైనా కూడా నేను ఉండి చేస్తాను. ఒక అన్నలాగా నాకు ఆదుకున్నాడు. నా కొడుకు హెల్ప్ చేశారు, దానికి ఆయన నేను చేతులు జోడించి ఆయనకి కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను. क्या दिए सलमान भाई? पैसा दिए के लिए? మా ట్రీట్మెంట్ కోసం. ట్రీట్మెంట్ కోసమా? ఎక్కడ అవుతుంది ట్రీట్మెంట్? మంజనీలా ఫర్. ఎవరైనా చెప్పమన్నారా లేక నిజంగా నువ్వే చెప్తున్నావా? నేనే చెప్తున్నా. అబద్ధం ఆడొద్దు కదా. ఇచ్చినాడా నిజంగా సల్మాన్ భాయ్? ఎంత ఇచ్చినాడు? 1 लाख. ఇప్పుడు ఎట్లుంది మరి హెల్త్? బాగానే ఉందా? మీరేమవుతారండి బాబుకి? फादर नंडी। आप इनके फादर है। तो आप कैसा अप्रोच हुए सलमान भाई को? सलमान भाई को हमारा फ्रेंड्स को सबको अप्रोच हुए, तो अब पॉल के सर के से भाई ऐसा मैं सबको आपको अप्रोच हो रहा है। 1 साल से मैं ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, ओके। तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है, बोन मैरो करना बोल के बोले। उसके बाद से 5 लाख सा होता बोल के बोले। वो अरेंज होने के बाद बच्चे को क्या बोले तो उन्होंने कीमो नहीं ले रहे। अच्छा। तो एक बार लिए तो सीरियस हो गया था, तो उसके बाद उन्होंने क्या करे, बोन मैरो को जाएंगे बोल के बोले थे डॉक्टर ने। ओके। ठीक है, कैसा करेंगे, इतना होता तो आप रेडी कर लेके आइए बोले। सब जने के पास गए थे, कितना हम लोग पॉलिटिकल सब जने के पास गए थे, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। एमएलए के पास गए आप? सब जने के पास, ओके। किसके पास भी फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद मेरे को पॉल मेरा फ्रेंड ही है, ओके। ऐसा ऐसा हो रहा बोल के हमारा पॉल हमारा बाजू से। अच्छा, ओके। आप क्रिश्चियन है क्या? हाँ, क्रिश्चियन। अच्छा, क्रिश्चियन को हेल्प करे सलमान भाई? हाँ। ओके। तो ऐसा है भैया, एक बार बात बोल के मैं करता हूँ बोल के बोले। अच्छा, ठीक है, सब कर रहे हैं ना, एक बार एक फाइल लेके देखेंगे बोल के सोचे। ओके। उन्हें एकदम आके मैं करता हूँ बोल के बोले सलमान भाई को शुक्रिया। और कल चेक दिए थे उन्होंने, आज 1 लाख का ओके। आज विड्रॉ करके बच्चे के नाम पे लिए थे अकाउंट, वो अकाउंट पे डाल दिए, आज डिपॉजिट कर दिए। अच्छा। अब इसको टेस्टा चल रहे, अब 1 हफ्ते में इसको ट्रीटमेंट स्टार्ट होता। तो अब सीएम रिलीफ फंड बोल के ऐसा रहता ना? वो होने के बाद भी उन लोग क्या बोले, अभी कैश लगा लेना आप, बाद में रिएम्बर्स होता। हाँ वैसा बोले थे। तो पहले कैश बोले तो अभी तक लगा दिए पूरे है 100 वाले। अब से नहीं हो रहा बोल के, हेल्प कुछ होता बोल के गए थे। आप सलमान भाई को अप्रोच हुए नहीं? उन्होंने मालूम करके आपके पास आए? नहीं, पहले पॉल भाई आया था, ओके। ऐसा हुआ बोल के बोले। तो अरे कुछ तो भी मेरे तरफ से कर तू, मेरे को ऐसा मालूम है बोल के। ठीक है भाई, कोई तो भी हेल्प हो रहा ना। ओके। आपके वाइफ है? हाँ, हमारा भाई। आपका नाम? సుధారాణి అండి. सुधारण। ये पैसा इनको ही मिला? पक्का खाली चेक दे के फोटो ले लेके चले गए? లేదండి, తెలుగులో మాట్లాడొచ్చు కదా. మాట్లాడొచ్చు. వీడికే సల్మాన్ భాయ్ మాత్రమే. అంటే నేను చాలా వరకు తిరిగాను, 1 ఇయర్ నుంచి స్ట్రగుల్ అవుతున్నాం మేము. ఓకే. అయితే బాబుకి వచ్చేసి కీమో ఆపిన తర్వాత మళ్ళీ క్యాన్సర్ అనేది గెడ్డలు పుట్టుకొస్తున్నాయి. 4th స్టేజ్ వీడిది. దాంట్లో 3rd స్టేజ్ అని వేశారు. అయితే బిఎంటీ చేసే డాక్టర్ నన్ను క్లారిటీగా కనుక్కున్నారు. మళ్ళీ మొన్న వెళ్ళినప్పుడు జస్ట్ చూపిద్దామని వెళ్ళాము. అయితే ఇంక మళ్ళీ వాళ్ళు, అమ్మ నీ బాబుది ఏ స్టేజ్ అని చెప్పారు నీకు అని అంటే, సార్ మేము చేయించినప్పుడు మాకు 3rd స్టేజ్ అని చెప్పారు, బయట చూపిస్తే 4th స్టేజ్ అని చెప్పారు. అది తెలుసా తెలీదా అని నేను అడిగానమ్మా అన్నారు. అది బిఎంటీ ఎందుకు అన్నారంటే వాడికి క్యాన్సర్ కణాలు పెరుగుతున్నాయి, కీమో ఇచ్చినప్పుడు తగ్గుతున్నాయి, అది ఆపంగానే మళ్ళీ పెరుగుతున్నాయి, అందుకని చెప్పేసి బిఎంటీ ఆటో బిఎంటీ అని చెప్పారు. చెప్తే నేను చాలా వరకు తిరిగాను పెద్దవాళ్ళ దగ్గరికి, నాకు కరెక్ట్ రెస్పాన్స్ రాలేదు. హెల్ప్ చేయనని అయితే ఎవరు అనలేదు,
కాదు కూడదని కూడా అవాయిడ్ చేయలేదు. ఏంటంటే నాకు హెల్ప్ రాలేదు. నేను పౌల్ అంటే రేషన్ అది ఇస్తున్నారు కదా సల్మాన్ భాయ్, అయితే ఆ ఫామ్స్ కోసం నేను వెళ్ళాను. నేను చర్చ్లో అనౌన్స్మెంట్ చేశాము, చర్చ్ త్రూ 1 lakh వరకు వీడికి చేశారు. వీడికంటే సపరేట్ అకౌంట్ తీసుకున్నారు చర్చ్ నడిపించే ఫాదర్. తర్వాత వచ్చేసి ఇంకా చర్చ్ త్రూనే కొంచెం అమౌంట్ అనేది అవ్వింది. ఇంకా పౌల్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది అనమాట. మేమేంటి జస్ట్ స్లిప్ కోసం అని వెళ్ళాం, ఫామ్ కోసం. ఆయన ఇచ్చే హెల్ప్ చేస్తున్నారు కదా, రేషన్ ఫామ్ కోసం వెళ్ళాం మేము. వెళ్తే తను గుర్తుపడితే నేను నా కొడుకు విషయం కూడా కొంచెం గుర్తు చేయండి సార్కి, ఎందుకంటే వాడు చిన్న ప్రాణం. 4 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు వాడికి క్యాన్సర్ అన్నది తెలిసింది. తర్వాత ఇప్పుడు 5వ సంవత్సరం నడుస్తుంది వాడికి. ఎలా అంటే వాడు పడే బాధ పక్క నుండి చూస్తే తెలుస్తుందండి. అది ఎవరికి ఏ తల్లికి రాకూడదు ఆ బాధ, పెయిన్ అనేది ఇంత చిన్న వయసులో ఏ పిల్లలకి రాకూడదు. అది ఎందుకు వచ్చిందో తెలీదు. నా కొడుకు విషయంలో అయితే నేను ఫేస్ చేస్తున్నాను. అది ఇంకా అలా చెప్పడం, ఇంకా పౌల్ భాయ్కి నేను చెప్పాను అనమాట, అక్క మీ చర్చ్కి నేను చేస్తాను అక్క, నేను బాబు విషయంలో నేను హెల్ప్ చేస్తాను, సార్ చేస్తారు అని చెప్పేసి అన్నారు. నేను అనుకున్నాను, నేను ఆల్రెడీ తిరిగి ఉన్నాను కదా, అందరూ ఇంతేలే ఓట్ల కోసం అని నేను అనుకున్నాను. ఓట్ల కోసం అందరూ ప్రామిస్ చేస్తారు కదా, మేము వస్తాము, మేము చేస్తాము, మేము ఉన్నాము అని చెప్తారు. నాకు పొలిటికల్ గురించి పెద్దగా తెలీదు. నేను వీడి విషయంలో నేను వెళ్ళడం జరిగింది. ఈయన ఇంతేలే అనుకున్నాను నేను. ఫస్ట్ పౌల్ చెప్పంగానే ఈయన కూడా ఇంతేలే, అది అయ్యే వరకే ఉంటాయి ప్రామిస్లు అని నేను అనుకున్నాను. కానీ ఇంకా పౌల్ అక్క ఆయన పంజాబ్లో ఉన్నాడు, అక్కడ అది మొత్తం మునిగిపోయింది కదా, దాని విషయంలో ఆయన అక్కడ చేయడానికి వెళ్ళారు. 3-4 డేస్లో వస్తారక్క, నేను మీ ఇంటికే తీసుకొస్తా అంటే, ఇంటికి ఎందుకు వస్తారు ఆయన ఎంత పెద్ద ఆయన కదా, అంత ఇదిగా సేవ చేసి ఆయన మన చిన్న ఇళ్ళకి ఎందుకు వస్తారు, అందులో ఇంత చిన్న పిల్లోడి కోసం వస్తారా అని నేను మనసులో అనుకున్నాను. అబ్బాయితో అయితే నేను అనలేదు, ఇలా అని నేను అనుకొని సరే పౌల్ ఒక్కసారి అయితే గుర్తుపెట్టుకో, చిన్న ప్రాణం, నేను చాలా రిక్వెస్ట్ చేసి అడుగుతున్నాను, చాలా స్ట్రగుల్ అవుతున్నాం, వాడికి ఎక్కువ టైం అయితే లేదు, కీమో ఇచ్చిన వ్యవధి వాడికి 15 రోజుల్లో మాత్రమే ఉంటుంది. ఇంకా నేను బతులాడి ఇంకో కీమో తీసుకున్నాను, ఒక 25 days 1 month వరకు అది పనిచేస్తుంది. మళ్ళీ ఒకవేళ రిటర్న్ మళ్ళీ వచ్చినాయి అంటే ఈ BMT చేసే అవకాశం కూడా లేదు. 50-50 ఛాన్సెస్ అని చెప్పేశారు నా కొడుక్కి. అది ఇంకా నాకు ఇంకా భయం అనమాట. ఇప్పటి వరకు అయితే ప్రేయర్ మూలాన, ప్రతి ఒక్కరి బ్లెస్సింగ్స్, దేవుడి కృప మూలాన వాడు ఈరోజు ఇలా ఉన్నాడు. నేను అది మట్టికి నమ్ముతున్నాను. ఇంకా ఇది నాకు టెన్షన్ అయిపోయింది అనమాట, అమౌంట్ దొరకట్లేదు, ఏంటి పరిస్థితి అన్నది. ఇంకా పౌల్కి చెప్పంగానే, పౌల్ నేను చూస్తాను అక్క, నా ప్రామిస్, అది చిన్న బాబు కదా, మేము చేస్తాము అని చెప్పేసి అన్నారు. పక్కన కన్నడ చర్చ్ వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా మేము చూస్తాము, భయపడకండి, మేము కూడా ఉన్నాం. చిన్న బస్తీ మొత్తం అందరూ కూడా వాళ్ళు చేసేది వాళ్ళు చేశారు. నా కొడుకు విషయంలో ప్రయత్నం ప్రతి ఒక్కరు చేశారండి. అయితే ఇంకా నేను ఆ హోప్ కొంచెం ఉండేది. పౌల్ దగ్గరికి రాగానే అక్క వస్తున్నారు, కొంచెం వస్తారు అని అన్నారు. ఆయన మాతో ఒక మాట కూడా మాట్లాడలేదు, సల్మాన్ భాయ్ మాతో ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు, ఏంటి పరిస్థితి ఏంటని. ఫైల్ మాత్రం అడిగారు, జిరాక్స్లు తీసి నాది పాస్బుక్ది జిరాక్స్ పెట్టి ఇమ్మన్నారు అని అంటే, అందరికీ నేను ఇచ్చాను, కొంతమందికి ఫైల్ కూడా ఇచ్చాను. వాడి ఏంటిది అన్నది, వాడి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అన్నది నేను ఫైల్ ఇచ్చాను. అలాగే ఈయన తీసుకుంటున్నారులే, పోయిందేముంది, అయ్యే ఖర్చులు ఇదొక ఖర్చు అనే ఫీల్ అయ్యాను, ఉన్నది చెప్తున్నాను నేను. అయితే అలాగే ఫీల్ అయ్యాను, నేను పంపించి నా బాబు ట్రీట్మెంట్ విషయంలో నేను తిరుగుతూ ఉన్నాను. మొహం మీద కొంచెం మచ్చల టైప్ అలా వస్తే నేను వెంటనే హాస్పిటల్కి వెళ్ళి CBPI చేయిస్తే వాళ్ళకి న్యూట్రోఫిల్స్ కానీ ప్లేట్లెట్స్ ఇలాంటివి తగ్గితే బాబుకి ఎవరికైనా కానీ, మేము అక్కడ 1 year నుంచి తీసుకుంటున్నాం కదా, ఏమన్నా ప్రాబ్లం అయితేనే మచ్చల్లాగా లేకపోతే ఏదన్నా ప్రాబ్లం అవుతుంది, ఇంకా అలా చేపిద్దామని వెళ్తే లేదమ్మా వెంటనే చేయాలని చెప్పేసి వాళ్ళు అన్నారు. ఇంకా ఎప్పుడైతే పౌల్కి నేను మళ్ళీ ఫోన్ చేసి చెప్పాను, అక్క తప్పకుండా చేస్తాడక్క అన్నాను, అలాంటిది పెట్టుకోకు, ఇది పొలిటికల్గా అయితే కాదు, ఆయనకు ఒక NGO ఉంది, పిల్లలు చాలా విషయాల్లో ఆయన హెల్ప్ చేస్తున్నాడు, మీ బాబు విషయంలో కూడా చేస్తాడక్క, 100% నేను గ్యారంటీ ఇస్తున్నానని చెప్పేసి అయితే పౌల్ చెప్పాడు. చెప్తే సరే పౌల్, నేనైతే నీ చేతులు జోడించి అడుగుతున్నాను, ఒక చెల్లిలాగా అనుకుంటావో అక్కలా అనుకుంటావో తోబుట్టులాగా, నువ్వు నాకు కొంచెం హెల్ప్ చేయి నా బాబు విషయంలో అన్నారు. మాట ప్రకారమే ఆయన సండే రోజు వచ్చారు, చిన్న మీటింగ్ ఇక్కడే స్టే చేసి పెట్టారు. మాతో ఆయన మాట్లాడింది లేదు, కలిసింది లేదు, అక్కడ వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఆయన ఎంత అంటే ఒక 50 వరకు అంటే ఎక్కువే అని నేను అనుకున్నాను, ఒక
ఒక 50 వరకు ఇస్తే ఎక్కువే. ఆయన చేసేది అంతైనా ఇవ్వగలుగుతారో ఎవరో, ఎవరు ఇస్తారు ఈ రోజుల్లో ఈ చిన్న ఇది దానికి. రోడ్లు ఇలాంటివి పొలిటికల్ అంటే ఏదో పైన చేయడానికే చూస్తారు కదా అన్నట్టు నేను ఫీల్ అయ్యాను. అది కాక ఇప్పుడు సల్మాన్ అంటే ముస్లిమ్స్కే చేస్తారన్న ఒక అభిప్రాయం అది కూడా ఉండేది నాకు. అంటే ముస్లిం వాళ్ళకి చాలా ఒక ఇది ఉండిపోయింది. అంటే వాళ్ళకే వాళ్ళు ఎక్కువ హెల్ప్ చేస్తారు, వాళ్ళకే ప్రయారిటీ ఇస్తారు ఫస్ట్, వేరే వాళ్ళకంటే వాళ్ళకే ప్రయారిటీ ఇస్తారు. నేను అలా కూడా ఆలోచించాను. నేను మనసులో అనుకుని ఎవరికి నేను షేర్ చేసుకోలేదు. ఆ ముస్లిం వాళ్ళనంటే వాళ్ళకే ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తారు కదా. అలా బోల్డ్ మంది ఉన్నారు, క్యాన్సర్ పేషెంట్ వాళ్ళు కూడా అలా బోల్డ్ మంది ఉన్నారు. నా కళ్ళతో నేను 1 ఇయర్ నుంచి నా కొడుకుతో జర్నీ చేసిన వాళ్ళు ఒక 25 మెంబర్స్ ఈరోజు లేరు భూమి పైన. కొడుకున్నాడు. అలా నేను అనుకున్నాను. నేను ఎవరితో షేర్ చేసుకోలేదు. నేను అలా ఆలోచించాను. ఆయన మనకి ఏం చేస్తారులే, సరే చూద్దాం, ఈయన నుంచి కూడా ఏమన్నా వస్తుందేమో, నా కొడుక్కి హెల్ప్, దేవుడు ఆయన మనసు మారుస్తాడేమో అని అనుకోని రీతిగా ఆయన వచ్చాడు. చిన్న మీటింగ్లో ఇలా పౌలు తీసుకెళ్ళి మమ్మల్ని ఆ క్యాన్సర్ పేషెంట్ అని చెప్పేసి స్టేజ్ ఎక్కాము. ఏమైంది అమ్మా అని అడిగారు. నేను ఇది అండి అని చెప్పాను. నాకు సపోర్ట్గా నిలబడింది ఆంటీ కూడా చాలా తిరిగారు నా విషయంలో. అయితే ఇంకా మా వారు, మా అత్తగారు, ఆంటీ వాళ్ళకి బాగా క్లోజ్, మా అత్తయ్య వాళ్ళకి ఈ ఆంటీ వాళ్ళు, ఇంకా వీళ్ళందరూ కూడా మా చర్చ్ మెంబర్స్ కూడా చాలా సపోర్ట్ చేసి వచ్చారు. అంటే పొలిటికల్ అంటే వాళ్ళకి ఒక ఇది ఉంటుంది కదా, జనం ఉంటే ఏమన్నా చేస్తారేమో అన్న ఊహ అనమాట. అలా అనుకొని నేను అందరినీ పోగేశాను, తీసుకొచ్చాను. కొంతమంది వచ్చారు, నిలబడ్డారు నా కొడుకు విషయంలో. బస్తీ వాళ్ళు కూడా నీ కొడుకు విషయంలోనే అక్క ఇది చేసేది అని కూడా పౌలు చెప్పాడు. వచ్చారు, ఆయన నిలబడ్డారు, జస్ట్ వీడిని పలకరించారు, మాట్లాడారు. నేను బాబు విషయంలో మాటలు చెప్పను, నేను 1 lakh ఇస్తాను మాట చెప్పారు. చెప్పిన రీతిగానే నేను మండే కానీ లేకపోతే ట్యూస్డే కానీ అమ్మ నేను ఇస్తాను అన్నారు. నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను. వాళ్ళ 2 మనుషులు, వాళ్ళ ఎవరవుతారో నాకు తెలియదు, వాళ్ళ ఓన్ బ్రదర్సో లేకపోతే ఎవరో నాకు తెలీదు, 2 వచ్చారంటే అత్తమ్మ నాకు ఫోన్ చేశారు. పాస్బుక్ ఫోటో కావాలంటే నా బ్యాగ్లోనే పెట్టుకొని వెళ్ళాను. నేను వాట్సాప్ చేసాం. అలా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తామన్నారు. ఎందు రీతిగా చేయలేదో తెలీదు. చెక్ డైరెక్ట్ ఇస్తామని చెప్పేసి మళ్ళీ పౌలు నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పారు. నేను హాస్పిటల్ నుంచి వచ్చాము, ఆయన చెక్ ఆయన త్రూ కూడా ఆయన కూడా నా చేతికి ఇవ్వలేదండి. ఇప్పుడు ఎవరైనా హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు నేను కనిపించాలని అని అనుకుంటారు. నేను కనిపించాలి, నేను ఇవ్వాలి అని. 10 రూపాయలు మనం హెల్ప్ చేసినా పక్కనోడికి తెలియాలని చేసే రోజులు ఇవి. అలాంటిది ఆయన ఏంటంటే ఒక 2 పెద్ద మనుషులు ఉన్నారు, ముసలి వాళ్ళు, మా బస్తీ వాళ్ళే వాళ్ళు. అయితే ఆ అంకుల్ ఆంటీ త్రూనే ఆయన ఇలా సైడ్ ఎవరో ఒక మనిషిలాగా నిలబడి ఆ చెక్ వాళ్ళకి ఇచ్చి నా కొడుక్కి నా చేతికి ఇచ్చారు. నిజంగా నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఆయన అంత మంచి మనసు కలిగిన వ్యక్తి అని. నేను ఒక ముస్లిం, అందులోనూ ఒక పొలిటికల్ అంటే వాళ్ళకే ఉంటుంది కదా సార్, నేను అలాగే అనుకున్నాను. ఇంకా వీడిని చూశారు, ఆయన పిలిచి సల్మాన్ బాయ్ అని అంటే, ఏం కాదు నాన్న, నీకు మంచిగా అవుతుంది, నీకు ఇదే కాదు నీ ట్రీట్మెంట్ విషయంలో ఏదైనా కూడా నేను ఉండి చేస్తాను, నీకు ఇంకా ముందు ఏ హెల్ప్ కావాలన్నా నేను చేస్తాను, ఇది ఒక్కటే కాదు, నేను ఇది ముందు నీకు ఉపయోగపడడానికి ఇచ్చిన చెక్ నేను చేస్తాను అన్నారు. ఈరోజు నేను సేమ్ అదే HDFC బ్యాంక్ వెళ్ళి ఆ బ్రాంచ్ మేము వెళ్ళే దారిలోనే, నాంపల్లి వెళ్ళే దారిలోనే ఉంటే వెళ్ళి విత్డ్రా చేసుకొని క్యాష్ వీడి త్రూ ఒక అకౌంట్ తీశారు వీడికంటూ. సేమ్ అదే మళ్ళీ SBI అకౌంట్లో డిపాజిట్ చేసాం. క్యాష్ మా చేతికి వచ్చింది, వీడి అకౌంట్లోకి కూడా వచ్చింది. ఆయన ద్వారా ఒక అన్నలాగా నాకు ఆదుకున్నాడు. నిజంగా ఒక పొలిటికల్గా అయితే నేను అన్నం చూడట్లేదు, నా తోబుట్టు అని అనుకుంటున్నాను. అంటే ఎంతోమంది ఇంత ఆదరణ లేక ఇంత స్ట్రగుల్ అవుతున్న వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి ఆయన వచ్చి చెక్ ఇవ్వాల్సిన పని లేదు. అలాంటిది ఆయన వచ్చి ఇచ్చారు, నా కొడుకు హెల్ప్ చేశారు. దానికి ఆయన నేను చేతులు జోడించి ఆయనకి కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను.